Okay. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلے آگے بڑھیں گے. مخالفت کے بارے میں ریویژن ہو چکا ہے. اب ناؤ ول بی گوئنگ اہیڈ ناؤ. اب یہاں پہ جو ہے آرگیومنٹس کریں گے. اور کوئبلنگ کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا کرنا. چھوٹی بات رہتی ہے اس میں وہاں پہ جھگڑا کرنے کی ریزن بھی نہیں رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرنا، ایک بڑا سا سین کریٹ کرنا، یہ شروع کیے ہیں. اب وہ کون سے تھے وہ آرگیومنٹس؟ لیٹ اس سی. اوکے اچھا، یہاں پہ مین چیز دیکھنا ہے کہ مشرکین مکہ ہے نا، ان کو 3 باتوں پر بہت اعتراض تھا. اوکے، اعتراض بھی تھا، اچنبا بھی. اچنبا مطلب شاکنگ تھا کہ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ 3 باتیں انہیں ہضم نہیں ہوتی تھی. اوکے، کہ ایٹ دا سیم ٹائم کیا وہ چیزیں تھے؟ پہلی چیز کیا تھی کہ توحید پر کس طرح جو ہے یہ توحید پر ہے. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ اللہ ایک ہے؟ صرف اللہ کے اوپر رکھ دیں گے تو کافی ہے کیا؟ صرف اس کے اوپر رکھ دیں گے تو کافی ہے کیا؟ ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، اور ہمارے بتیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم بتوں کو پوجا کرتے ہیں، بتوں کو بولیں گے تو بتیں ہمارے پورے جو خواہشات ہے، جو بھی ہمارے وشز ہے، دعائیں قبول کرتے ہیں. بٹ توحید پر ان پر یقین کرنا مشکل تھا. پہلی چیز توحید کا، اوکے، جس پہ ان کو یقین نہیں تھا. اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ڈائجسٹ. دوسری چیز از رسالت ان دا سینس کیوں ان پہ نازل ہوا ہے، جو یہ ان پہ نازل کیوں ہوا ہے. یہ تو ہم انسان ہیں ہماری طرح. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح جواب دیتے ہیں. ہر 3 پوائنٹس ہے انشاءاللہ ویل بی کورنگ دس ون. پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، وننس آف اللہ کے بارے میں. دوسری چیز کیا ہے؟ رسالت کے بارے میں. مطلب کیا ہے؟ ان کو رسول کس طرح بنایا گیا ہے. یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے تو اس کو رسول کیسا بنا سکتے ہیں. یہ ایک 3 کا تھا. تھرڈ امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ آخرت کے بارے میں، یعنی موت کے بارے میں، موت کے بعد بھی اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب تھا. یہ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کیسا زندہ ہوگا. اوکے، دس از اے تھنگ دیٹ اٹ از بین سیڈ. اب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے جو پچھلے باپ دادا جو لوگ تھے، جو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ از اٹ پاسبل؟ اوکے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ عقل سے، مطلب ایکچولی ٹو تھنک، ہمیں یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. از اٹ سم تھنگ دیٹ وہ یہ بھی کہتے تھے، کون؟ کفار مکہ. آؤ ہم تمہیں ایک ایسے آدمی سے، اب یہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے ساتھ ملاقات کرائیں گے جو تمہیں خبر دیتا ہے. کس چیز کا خبر دیتا ہے؟ کہ جب تم ایک دم اوکے ریزہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ریزہ ہو جاؤ گے، تمہیں پھر سے نئی طریقے سے پیدا کیا جائے گا. اس طرح جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، ایک تو یہ جھوٹا ہو سکتا ہے یا ایک پاگل ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ، دس از دا لیول. یہ جو ہے کفار مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے. اوکے، اور دوسری چیز یہ بھی کہتے تھے کہ کہ کیا موت آنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر حشر ہوگا، یہ چیزیں بھی ہوگی کیا؟ دے آر ڈاؤٹ فل ان آل دیس تھنگس. یہ ڈاؤٹ فلنس ہے ان کے لیے، کیونکہ آخرت پر یقین ان کو نہیں تھا. آخرت پر یہ 3 ریزنس کیوں ان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے. دس از دا 3 ریزنس. پہلی چیز توحید، کیونکہ ان لوگ اپنے بتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو توحید پہ نہیں آنا چاہتے تھے. دوسری چیز از واٹ؟ رسالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہی بچہ ہے، ہمارے سامنے ہی پیدا ہوا ہے، اس کو رسالت کیسا ملی ہے؟ ہاؤ کین ہی بی لائک دس اینڈ وائی شوڈ وی لسن ٹو ہز ورڈس. تیسری چیز از واٹ؟ کہ آخرت کا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سب سوال کرتے ہیں لوگ. ان کا سوال کا اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے کئی طرح سے جواب دیتے ہیں. بہت آیتیں بھی انشاءاللہ بتاؤں گے جو نازل ہوئے ہیں. جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ظالم اپنے ظلم کے سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کرنے کے بغیر
मर सकता है क्या? पहली चीज, क्योंकि दुनिया में जो है जालिम इंसान भी है, मजलूम भी इंसान है। अगर जालिम इंसान जो है जुल्म करता है किस पर? मजलूम पर। और एट द सेम टाइम मजलूम जो है उसका हक उसको ये रहता है कि मुझे मुझे ना मारा है तो इसका हक मुझे चाहिए। वो वसूल करने के बगैर ही वो मर जाएगा क्या? वसूल करने के बगैर ही उसका गुजारा हो जाएगा। उसी तरह जो इंसान नेक लोग भी है ना दुनिया में, जो इंसान नेक काम करता है, ओके, और एट द सेम टाइम नेकोकार है, एहसानमंद इंसान है, क्या इसका बदला अल्लाह ताला नहीं दिएगा? उनका बदला नहीं मिलेगा क्या? और जो इंसान बुरे कामें करता है, बुराइयों में भरा हुआ है, उसके लिए सजा नहीं रहेगी क्या? वो वैसे ही मर जाएगा क्या? अब मतलब ये किसे सवाल किया, ये किसे एक्सप्लेन करते हैं अल्लाह ताला? ही इज एक्सप्लेनिंग टू होम? टू द पीपल जो कहते हैं कि दोबारा जिंदा क्यों कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। जो इंसान जिंदा था वो जिया है, कर गया है, मर गया है, हो गया। उसको दोबारा जिंदा करने का रीजन क्या है? अब अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जुल्म करता है उसका बदला चाहिए ना। जालिम इज वेटिंग फॉर दैट, उसका मजलूम इज वेटिंग, उसका बदला उसको चाहिए। उसी तरह जो इंसान दुनिया में नेक काम करता है उसका भी बदला उसको चाहिए ना। जो इंसान बुराई काम करता है उसका भी बदला उसको देना चाहिए। अगर मौत के बाद कोई ऐसा ना हो जिसमें लोगों को जिंदा किया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? मजलूम क्या सोचेगा? मजलूम नहीं, जालिम क्या सोचेगा कि आराम से वो खुशी खुशी मनाएगा, वो खुशी मनाएगा कि चलो भाई मैं और मैं मतलब आई हैव डन ऑल रॉन्ग, नथिंग हैज हैपेंड टू मी, मैं बुरे काम किया हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट अल्लाह ताला ऐसा नहीं है ना। अल्लाह ताला कौन है? इंसाफ और अदल करने वाला है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है डिफरेंट आयतों में इट इज बीन सेड। अल्लाह ताला सूर्य आयत नंबर किसमें? सूर्य अलक में देखिए, सूर्य कलम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या हम मुसलमानों को, यानी जो इंसान इबादत गुजार है, उसको मुजरिमों जैसा ठहरा दूंगा? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले कर रहे हो? तुम इस तरह कैसा बात कर सकते हो? क्या मैं वही बोलते ना, जो गुनेगार है, जो नेककार है, नेककार और गुनेगार को मैं साथ में ठहराऊंगा? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? अगर मैं इन लोगों को दोबारा जिंदा करूंगा तभी उनका हिसाब किताब होगा। जो इंसान नेक था उसको उसका बदला मिलेगा, जो बद था उसका बदला मिलेगा, जो इंसान जुल्म किया है उसको जालिम ही जो है उसका पनिशमेंट देगा, जो मजलूम था मजलूम का जो हक है वो हक वसूल करेगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, वो जो बोलते ना एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, उठने के बाद ही तो होगा। दुनिया में तुम्हारा सिर्फ अमल करने का काम है। इसका आपको जजा सजा मैं दुनिया में नहीं दूंगा, दुनिया में नहीं आखिरत में दूंगा। तुम उठने के बाद तो ही मैं ये सब करने वाला हूँ। दिस इज व्हाट अल्लाह ताला सेज। फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूर्य देखिए, अब सूर्य नाजिल होना स्टार्ट हुए हैं। ये आयत अब देखेंगे ये आयत क्यों नाजिल हुआ है। अब आप कुरान पढ़ रहे हैं, राइट? सूर्य कलम पढ़ते हैं, अब आयत नंबर 35-36 पढ़ते हैं। क्यों? यू माइट बी थिंकिंग अच्छा ये नॉर्मल आयत है, अल्लाह ताला आयत है। लेकिन ये अल्लाह ताला ये आयतें नाजिल किया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये आयतें नाजिल क्यों किया है कि इस तरह दे वर टॉकिंग अगेंस्ट अबाउट व्हाट? दे वर टॉकिंग अगेंस्ट अबाउट आखिरत। आखिरत पर यकीन नहीं है। तब अल्लाह ताला क्या मैं जो नेककार है और बद है दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ? मैं नहीं रखूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। अभी हम उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहे हैं। इट इज नॉट अगेन, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से आयतें नाजिल हो रहे थे। अगेन यहाँ पे सूरह सौद आयत नंबर अगेन 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या हम लाने वालों और नेक अमल करने वालों को जमीन में फसाद मचाने वालों जैसा ठहराएंगे? जो दुनिया में इस फसाद फैलाए हैं उनके बराबर मैं जो ईमान लाए और नेक अमल करे उनको क्या मैं बराबर ठहराऊंगा क्या? या हम पर मतलब इनके जैसा मैं ये करूंगे क्या? विल आई डू दिस वन? दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज क्वेश्चनिंग देन, कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगेन और एक आयत में अल्लाह ताला अगेन कहते हैं, अगेन दिस इज सूरह जासियात आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या जिन लोगों ने ओके जो जिन लोगों ने बुराइयां कमाई है,
एट द सेम टाइम समझते हैं कि हम उन्हें ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों जैसा ठहराएंगे। ये बार बार अल्लाह ताला रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करके बार बार बताया जा रहा था कि नेक लोग बद लोग बराबर हो नहीं सकते, जालिम और मजलूम बराबर हो नहीं सकते। हर चीज का अदल होने वाला है और वो वक्त है, वो है कयामत। और कयामत बरहक है और कयामत जरूर ब जरूर आएगी। एंड नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे कयामत आने के बारे में बात करते हैं, अल्लाह ताला बराबर नहीं ठहराऊंगा। दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह नाजियात आयत नंबर 27 में, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या तुम्हारा, अब यहाँ पे इनके लिए डाउट क्या है पता है? एक चीज डाउट क्या था कि दोबारा क्यों पैदा करेंगे, व्हाट इज द रीजन? अल्लाह ताला गिव द रीजन। रीजन क्या था पहले, क्या ये पैदा क्यों करे, व्हाट इज द यूज? जरूरत ही नहीं है, हम लोग दुनिया में थे, खाए पिए ऐश करे खुश थे, अच्छे काम में भी किए बुरे काम भी किए, एंड वी वेंट ऑफ। हमें जरूरत नहीं है, फिर दोबारा उठाने की जरूरत क्या है? उसके लिए अल्लाह ताला क्या जवाब देता है? ही सेज, क्या जालिम और मजलूम जो है, अब जो जालिम जो जुल्म करता है उसको इसी तरह अल्लाह ताला छोड़ देगा क्या? और जो मजलूम है उसका हक उसको वसूल करना चाहिए ना, उसको देना चाहिए, वो वैसे ही छोड़ देंगे क्या? उसी तरह जो इंसान दुनिया में नमाजें कुरान नेक कामें ज्यादा करता है, उसको कुछ ना कुछ तो भी रिवॉर्ड या बदला देना चाहिए, उसको इसी तरह मैं छोड़ दूं क्या? उसी तरह जो इंसान बुरे काम में करता है, लोगों को फसाद करता है दुनिया में, क्या मैं उसी तरह छोड़ दूं क्या, विदाउट एनीथिंग? उसका हिसाब किताब नहीं करूंगा, मैं उसको पूछूंगा नहीं, क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूंगेगा? दैट इज द आंसर जो आयतें मैं पढ़ी हूं मैं, दैट इज द आंसर फॉर दैट वन। ठीक है, अब द नेक्स्ट वन, अब ये नेक्स्ट वन उनके लिए दूसरा डाउट क्या था? द दूसरा डाउट वाज व्हाट, क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर से हमें पैदा कर सकता है? उसके तख्लीक पर डाउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दूसरी चीज क्या आ रही है? अल्लाह ताला के तख्लीक पर, क्या इज इट पॉसिबल, क्या अल्लाह ताला फिर से कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल क्या? अब ये चीज अल्लाह ताला से पूछते हैं लोग, यू नो। अब इस चीज के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या जवाब देते हैं? सूरह नाजियात में अल्लाह ताला जवाब देते हैं, आयत नंबर 27 कि क्या तुम्हारे पैदाइश ज्यादा सख्त थी या आसमान बनाना? मैं आसमान बनाया हूँ। आसमान इज नॉट इजी थिंग गर्ल्स, एवरीथिंग इज द टफेस्ट टू टफेस्ट वन। मैं जब आसमान बना सका, जमीन बना सकता हूँ, आसमान बना सकता हूँ, क्या तुम्हें बना नहीं सकता? क्या तुम लोग उतना सख्त हो? इट इज इट सो टफ फॉर यू, यू नो, तुम्हें बनाना उतना टफ है क्या? और फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला द अदर आयत, यू नो, सूरह अहकाफ आयत नंबर 33 में अगेन अल्लाह ताला, अब ये आयतें क्यों नाजिल हुए हैं? ये आयतें इसलिए नाजिल हुए हैं जहां पे उनको जवाब देने के लिए, कौन सी चीज के लिए उनको जवाब दे रहे हैं? उनको जवाब इस चीज का दे रहे हैं कि मैं वापस पैदा करने का कादिर हूँ, मैं बना सकता हूँ, जो मर गए हैं उनको वापस जिंदा कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट वन। जब मैं उसी उसका जवाब है। पहले आयतें क्या थे कि है ना, लेकिन रिसरेक्शन होना क्यों है? उठाया जा रहा है, हमें क्यों उठाया जा रहा है? जरूरी है क्या? कयामत होना जरूरी, वापस उठाना जरूरी है क्या? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए जवाब दिया गया है कि जुल्म जालिम और नेक लोग बुरे लोग का सबका हिसाब किताब होना है। ओके, द नेक्स्ट चीज जो उनका ये था कि किस तरह आप करेंगे, कैसा आप उठाएंगे? मरे सो लोग जो सालों साल हो गया है मर के, उनको कैसा जिंदा करेंगे? उसका जवाब में ही इज गिविंग द आंसर्स। ओके, तो सूर्य नाजियात आयत नंबर 27 हुआ है। अगेन सूर्य अहकाफ आयत नंबर 33 में आता है कि क्या इन्होंने ये नहीं देखा, जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, और एट द सेम टाइम किया था, और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला पैदा करके थका नहीं है, आसमान और जमीन को पैदा करके थका नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है हर चीज पर कादिर है। उसी तरह जो है मुर्दों को भी आसानी से आराम से जिंदा कर देगा, उसमें शक की बात है क्या? जब मैं आसमान और जमीन बनाकर मैं नहीं थका, तो मैं क्यों इंसान को बना के फिर से थक जाऊंगा क्या? मैं बना नहीं सकता क्या? वाई आई कांट डू इट? ये किससे बात करें? कुफारे मक्का, मुशरिके मक्का से बात हो रही है। ओके, अब ये देखिए ये आयतें नाजिल होना शुरू हो गए हैं। एक चीज उन लोग क्वेश्चन करते हैं, सो मेनी आयट्स,
on that behalf, آیتیں نازل اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی بولتے ہیں کہ یہ آیت کو آپ اس سورے کے اندر یہ نمبر پہ رکھیں. دیٹ اگین جو علم ہے دیٹ از اگین فرام اللہ آرڈر. اب آپ سوچ سکتے ہیں سورہ سعد بولے ہیں, پھر آل آف سڈن سورہ واقعات آیا ہے, پھر اگین وی ور ٹاکنگ سورہ نازیات آئے, یہ الگ الگ کیوں آئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم نازل کیے ہیں, بٹ رکھنے کا طریقہ جو ہے دس از دا پلیسز دیٹ ہی سیڈ رکھیں آپ. ترتیب میں جو ہے اٹ از اونلی سورہ فاتحہ ترتیب میں پورے کے پورے نازل ہوئے, پورے کے ساتھ جو آیتیں ہیں پورے کے پورے آیتیں جو ہے ترتیب میں نازل ہوئے ہیں سورہ فاتحہ. میرا زیادہ سیٹ آف سورے پورے ترتیب میں نازل نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ یو نیڈ ٹو نو. سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہلی بار پیدائش کو واٹ اٹ از بین سیڈ دیٹ تمہارا جو فرسٹ کریشن ہے اس کو یاد نہیں کرتے, تمہارا اپنے پہلی پیدائش کو یاد نہیں کرتے, کیا بھول گئے ہو؟ مطلب دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کین ویری ویل ڈو اٹ. تمہاری پہلی پیدائش کو جب میں کر سکتا ہوں تو دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بہت سارے آیتوں میں اللہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ دس ون. اب یہ اب نیکسٹ مخالفت کیا ہے ان کا؟ اب نیکسٹ مخالفت ان کا کیا ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے دے اسٹارٹ ٹیلنگ دا ادر امپورٹینٹ تھنگس کہ آسمان اور زمین. اوکے, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین, سورہ اگین سورہ کہف آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین, درخت اور پودے, اوکے, سارے کائنات کو پہلی بار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کیا ہم تھک گئے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتے؟ These are the ayats that talks about this one کہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں واپس انسان کو بنا سکتا ہوں. تو فرسٹ ان کا کیا مخالفت مطلب ان کا آرگیومنٹ کیا تھا؟ فرسٹ آرگیومنٹ کیا تھا؟ قیامت کے بارے میں بات کیے تھے. قیامت میں 2 پوائنٹس بات کرتے ہیں. پہلی چیز از واٹ کہ آخرت میں ہونا ضروری ہے, قیامت ہونا ضروری ہے کیا؟ دوبارہ اٹھانا ضروری ہے کیا؟ کیونکہ حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھانا ضروری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جواب دیے ہیں آیتوں سے. دوسرا کوشچن کیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اٹھائے ہیں, لیکن اٹھائیں گے کیسا آپ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ریزا ریزا مٹی مٹی ہو گئے, ہڈیاں ہو گئے, ہاؤ کین یو کین ڈو اٹ؟ یہ چیز دس واز اے سیکنڈ ون. تو اب ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ملتا ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ, رسول اور آخرت سے جوڑے رکھنا چاہیے. سو جبھی بھی ہم لوگ کسی سے بھی دین کے بارے میں یا ہم بھی اپنے آپ کے بارے میں جبھی بھی یہ کرتے ہیں, ہر وہ کام جو ہے آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے کرنا ضروری ہے. اس رب کے بارے میں جاننا ضروری ہے. دیکھیں اللہ پر یقین از امپورٹنٹ. دیکھیں جو انسان نیک عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, ہی گوز ٹو جنہ. دس از آنسر فار دس ون. جو انسان نیک عمل کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, ایمان لانا مطلب اللہ پر یا آخرت پر, رسولوں پر یقین, کتابوں پر یقین, فرشتوں پر یقین, قدر پر یقین, یہ پوروں پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے. ایمان پورے چیز پہ, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول پر ایمان رکھتا ہے. تو جب جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے, دوسری چیز کیا ہے, نیک عمل کرتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری نیک عمل کرتا ہے. اب نیک عمل کیا ہے؟ ہر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ایٹ دا سیم ٹائم طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا ہے نا اس میں, اللہ اور رسول. اب نیک عمل میں کس کے لیے کرنا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. فار ہوم وی آر گوئنگ ٹو ڈو, اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری چیز وہی عمل میں طریقہ کس کا رہنا چاہیے؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا ہے. تو جو انسان نیک عمل کرتا ہے دیٹ مینس اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیول میں ہی, مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے, توحید پر اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں ریوارڈ ہے. آخرت سے جوڑے رکھیں. آل تھری کیم انٹو دا سیم لائن. نیک کام کریں, ایمان لانا, نیک عمل کریں گے, اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں بہترین جزا ہے. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. تو یہ 3 چیز جو ہے ہمارے لائف میں ارد گرد گھومنا رہتا ہے. اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یاد آخرت, یا اللہ ہمارے آخرت سنوار دے, ہمارے آخرت سنوار دے, ہمارے آخرت کو خوبصورت بنا دے. اوکے, دس از دا تھنگ دیٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے.